Question number 13. Find expected value of the random variable x whose probability mass function is tabulated form. x च्या व्हॅल्यू दिल्या आहे 1 2 3 आणि करस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टी मास फंक्शन का तर या सगळ्यांची 1/5 + 2/5 + 2/5 1 उत्तर येतं. हे प्रॉपर्टी मास फंक्शन आहे. याची काय शोधायची आहे एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू. मग काय फॉर्म्युला एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू समेशन ऑफ xi pi sum of all probabilities I varies from 1 to 3 x1 into corresponding probability 2 into corresponding probability 3 into corresponding probability and what we got हा आला 5 1 plus 4 plus 6 11/5 म्हणजेच किती 5 2 10 2.2 11/5. ओके हा तुमचा आन्सर आहे. संपला प्रॉब्लेम. लास्ट प्रॉब्लेम ऑफ सेक्शन बी. क्वेश्चन नंबर 14. इफ x follows binomial distribution with n equal to 6, p probability of success असते अँड हे रिलेशन तुम्हाला दिलेलं आहे. मग आता आपल्याला हा फॉर्म्युला माहिती आहे का. इफ x follows binomial distribution np with probability mass function defined as p of x equal to r is NCR p raised to r into q raised to n minus r where q equal to काय आहे 1 minus p आहे. हा तुमचा फॉर्म्युला आहे. मग हिअर देअरफॉर p of x equal to 3 याची किंमत काढू. n 6 आहे 6c3 p raised to 3 q raised to 6 minus 3 and p of x equal to 2 ची किंमत टाकून देऊ. 6c2 p2 into q raised to 6 minus 2. बट प्रॉब्लेम छान आहे. बट काय दिलेलं आहे 2 into probability of x equal to 3 is equal to probability of x equal to 2. द्या टाकून किमती. सो यू गॉट 2 into x equal to 3 6c3 p raised to 3 into q raised to 6 मधनं 3 गेला 3 6c2 p2 into q raised to 6 minus 2 4 होईल. ओके 6c3 कसा काढतो आपण माहिती आहे ना 6 फॅक्टोरियल अपॉन 6 minus 3 फॅक्टोरियल into 3 फॅक्टोरियल into p cube q cube equal to 6 फॅक्टोरियल अपॉन 6 minus 2 4 फॅक्टोरियल into 2 फॅक्टोरियल p स्क्वेअर q raised to 4 दोन्हीकडचा सारखा पार्ट कट करू 6 फॅक्टोरियल 6 फॅक्टोरियल. ओके 2 अपॉन 3 फॅक्टोरियल म्हणजे 6 पुन्हा 3 फॅक्टोरियल 6 p क्यूब q क्यूब 4 फॅक्टोरियल 1 into 2 into 3 into 4 4 3 12 2 4 फॅक्टोरियल म्हणजे 24 2 फॅक्टोरियल म्हणजे 2 p स्क्वेअर q raised to 4. ही टर्म तिकडे जाऊ द्या तिकडची क्यूची टर्म इकडे येऊ द्या. ओके देअरफॉर सगळ्या p क्यूब इंटू p इक्वल टू ही टर्म इकडे आली 6 into 6 किंवा
6 इंटू 6 हा वरती जाईल अपॉन 24 इंटू 2 इंटू 2 कोणता हा 2 इकडे आला, ही टर्म मी राईटला शिफ्ट केली, डिनॉमिनेटरचा न्यूमरेटरला गेला, न्यूमरेटरचा डिनॉमिनेटरला आला आणि ही टर्म आहे तशीच. आता इकडे काय राहिला q⁴ अपॉन q क्यूब. एम आय करेक्ट? 6 एक 6, 6 चौक 24, बेक बे बेत्रिक 6, p इक्वल टू 3 अपॉन 8 q, बट q इक्वल टू 1 मायनस p. क्यूची किंमत काय आहे 1 मायनस p आहे, म्हणजेच 3/8 1 मायनस p. 8ने गुणून टाका, 8p इक्वल टू 3 मायनस 3p. एका बाजूला घ्या, हा 3p कितीकडे गेला 11p इक्वल टू 3 आणि म्हणून p इक्वल टू काय आला 3 अपॉन 11. p इक्वल टू काय आलं 3 अपॉन 11. आणि असा हा तुमचा प्रॉब्लेम, एक चांगला प्रॉब्लेम. ओके, इथं हा तुमचा सेक्शन बी संपला आहे. याच्या पुढे आपण बघणार आहोत सेक्शन सी. इन सेशन सी we have to attempt 8 questions. There are 12 questions. Out of 12 we have to attempt any 8, and now in this session each question carry 3 marks. Therefore this question is for 24 marks. First question, question number 15. State the converse, inverse and contrapositive of the following conditional statement. Conditional means implication. What is their statement is, if a sequence is bounded then it is convergent. Here two statements. Here P, what is sequence is convergent. First statement, Q sequence is first statement is sequence is bounded. Second Q is sequence is convergent, and therefore given काय आहे, given statement conditional P implies Q. If a sequence is bounded then it is convergent. Okay, and therefore we have to write first given आहे, मग converse, converse only reverse, Q implication P. काय if a sequence is convergent then it is bounded. Then it is bounded. Converse. Then second is inverse. What is it? Negation of P implies negation of Q. Am I correct? And what is it? Negation of P implies negation of Q. If a sequence is not bounded then it is not convergent. दिलेल्यामध्ये फक्त नॉट इंट्रोड्यूस करायचं. अँड लास्ट इज कॉन्ट्रापॉझिटिव्ह. कॉन्ट्रापॉझिटिव्ह काय असतं माहिती आहे ना? कॉन्ट्रापॉझिटिव्ह कॉन्व्हर्सचं नॉट जोडायचं फक्त. आणि काय येईल मग याचं नॉट काय येईल? इफ अ सिक्वेन्स इज नॉट कॉन्व्हर्जंट, if a sequence is
not convergent, then it is not bounded. आणि संपला हा कॉन्वर्स, इनवर्स आणि कॉन्ट्रा पॉझिटिव्ह. सिंपल क्वेश्चन, 3 marks, 3 statement. Okay. Next question. If ABC are the measures of the angles of a triangle ABC and small abc denotes the sides opposite to the angle ABC, then prove that a square equal to b square plus c square minus twice bc cos a. कोसाइन रूल आहे, प्रूव्ह करायला विचारला आहे. मग कोसाइन रूल कसा करतो माहिती आहे ना, हा तुमचा कोऑर्डिनेट सिस्टीम, दिस इज एक्स ओ वाय. ओके. टेकिंग फर्स्ट अँगल ए शोधायचा आहे, ए ॲट ओरिजिन. मग ए नंतर बी अलॉंग पॉझिटिव्ह एक्स ॲक्सिस अँड हियर एनी पॉईंट सी अँड दिस इज अ ट्रायंगल ए B C. This angle is A, this angle is B, this angle is C. Side opposite to A, side opposite to B is B, side opposite to C is C, and therefore this point lies on x-axis. Coordinate of this point is 0. Now this angle is given to be angle A. हा अँगल ए आहे. मग सीचे कोऑर्डिनेट्स काय येतील? यू नो रेडियस, तुम्हाला ओरिजिनपासून डिस्टन्स माहिती आहे, अँगल माहिती आहे, तर काय फॉर्म्युला आहे? आर कॉस थीटा बी कॉस ए बी साइन ए. काय केलं? टेकिंग ए ॲट ओरिजिन, बी along positive x axis. Okay. And therefore OAB and also AB equal to small c, BC equal to small a आणि ए सी इक्वल टू स्मॉल बी काय आहे? साइड्स आहे. डिनोट्स साइड्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अकॉर्डिंग टू गिवन कंडिशन. ओके. अँड देअरफॉर बी इज C0 अँड सी इज, सीचे कोऑर्डिनेट्स कोणता फॉर्म्युला? आर कॉस थीटा आर साइन थीटा. अकॉर्डिंग टू दॅट बी, आर म्हणजे बी आहे, कॉस ए बी साइन ए, बिकॉज वी हॅव गिवन दॅट दीज आर द अँगल्स. ओके. इथपर्यंत काही शंका? अँड देअरफॉर ए विच इज इक्वल टू बी सी. बी सी इक्वल टू काय आहे? ए स्क्वेअर आहे. बाय डिस्टन्स फॉर्म्युला. व्हॉट इज बी सी? रूट ऑफ बी सी x2 मायनस x1 बी कॉस ए मायनस स्मॉल सी ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस बी साइन ए मायनस 0 ब्रॅकेट स्क्वेअर. ऑन स्क्वेअरिंग यू गॉट ए स्क्वेअर इक्वल टू रूट निघून जाईल, काय राहील? बी कॉस ए मायनस सी ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस बी साइन ए मायनस 0 ब्रॅकेट स्क्वेअर. एम आय करेक्ट? दॅट इज इक्वल टू. देअरफॉर ए स्क्वेअर इक्वल टू बी स्क्वेअर कॉस स्क्वेअर ए माइनस ट्वाइस बी सी कॉस ए प्लस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए. एम आई करेक्ट? ओके.
दॅट इज इक्वल टू, इकडे घेतो आहे दॅट इज इक्वल टू ए स्क्वेअर इक्वल टू बी स्क्वेअर कॉस स्क्वेअर ए प्लस बी स्क्वेअर साइन स्क्वेअर ए, बी स्क्वेअर इंटू ब्रॅकेट कॉस स्क्वेअर ए प्लस साइन स्क्वेअर ए प्लस सी स्क्वेअर मायनस ट्वाइस बी सी कॉस ए. एम आय करेक्ट? इथपर्यंत काही शंका? दॅट इज इक्वल टू cos square theta plus sin square theta 1 and therefore a square equal to b square plus c square minus 2bc cos a आणि hence the results. आणि असा हा तुमचा प्रॉब्लेम. याच्यावरनं cos a काढायचा असेल तर ही टर्म तिकडे घेऊन जा, तिकडचा a स्क्वेअर इकडे येऊ द्या, पुढचा फॉर्म मिळेल. आपल्याला इथपर्यंत विचारलं, दिस इज द प्रूफ. एकदम सिंपल आणि शॉर्टकट प्रूफ. ओके. क्वेश्चन नंबर 17. इफ triangle ABC is right angled at B where A 564, B 441, C 82x, then find the value of x. ओके. वेक्टर मधला प्रॉब्लेम आहे. Triangle ABC is right angled at B. This right angled at B means it is a right angle triangle where A, B, C. Okay. Since मग आपण काय करून घ्या, पहिल्यांदा त्यांचे पोझिशन वेक्टर घ्या. लेट A बार 5i प्लस 6j प्लस 4k, बी बार 4i प्लस 4j प्लस k and सी बार 8i प्लस 2j प्लस xk. हे काय झाले? बी position vectors of vertices A, B and C of triangle ABC. Okay. And therefore since angle ABC equal to 90 degree given आहे, therefore AB bar perpendicular to BC bar equal to 0. आणि दोन वेक्टर जर परपेंडिक्युलर असतील तर AB बार डॉट BC बार त्यांचा डॉट प्रॉडक्ट काय येतो? 0 येतो. ही कंडिशन आहे. आता आपल्याला काय काढायचं आहे? अँड देअरफॉर आपण कॅल्क्युलेट करूया. ए बी बार मायनस ए बार, बी बार मायनस ए बार. मग आय मधनं आय वजा करा. 4i मायनस 5i मायनस आय, 4j मायनस 6j मायनस 2j, k मायनस 4k मायनस 3k. हा ए बी बार झाला. बी सी बार इज नथिंग बट पोजिशन वेक्टर ऑफ सी बार मायनस पोजिशन वेक्टर ऑफ बी बार. बी सी बार सी बार मायनस बी बार. 8i मायनस 4i 2j मायनस 4j मायनस 2j xk मायनस k म्हणजेच x मायनस 1 कॉमन आहे k. बघा 8i मधनं आय गेला, 4i, जे मधनं जे गेला, मायनस 2j xk मायनस k कॉमन. अँड देअरफॉर फ्रॉम 1 एक नंबरमध्ये किमती टाकून द्या. ए बी बार मायनस आय मायनस 2j
minus 3k dot 4i minus 2j plus x minus 1k इक्वल टू 0. डॉट प्रॉडक्टमध्ये आपण काय करतो, आयचा प्रॉडक्ट, याचा कोएफिशियंट आयचा -1 इंटू 4, आय -4, जे प्लस 4 माइनस प्लस 4, के -3 इंटू ब्रॅकेट x -1 इक्वल टू 0. आय जे केचा प्रॉडक्ट, +4 -4 cancelled and therefore -3x plus 3 equal to 0. म्हणजेच -3x equal to -3 and therefore what is the value of x? x ची किंमत किती आहे, 1 आहे and therefore value of x is 1 आणि hence the problem. Next problem number 18, question number 18. If theta is the angle between unit vectors e1 cap and e2 cap, then prove that sin theta by 2 equal to 1/2 e1 cap minus e2 cap. What is to be given? Since theta is angle between e1 cap and e2 cap and therefore since they are unit vector and therefore their magnitude is 1, unit vectors magnitude 1, and also e1 cap dot e2 cap by definition magnitude of e1 into magnitude of e2 into cosine of angle between them. e1 किती आहे, 1 आहे मॅग्निट्यूड, e2 ची पण काय आहे, 1 आहे कॉस थीटा. म्हणजेच याचा अर्थ e1 कॅप डॉट e2 कॅप इज इक्वल टू कॉस थीटा. these two relations you got. This is first, this is second from given condition. Now we have to prove it. Consider लेफ्ट साइड आपल्याला नाही माहिती म्हणून राईट साईडचा मी घेतो e1 कॅप मायनस e2 कॅप स्क्वेअर, कारण नुसता मायनस घेऊन फायदा नाही. मग मला माहिती आहे कोणता, ए बार डॉट ए बार इक्वल टू मॉड ए स्क्वेअर. मग मला वेक्टर वापरायचं आहे, मग मला स्क्वेअर घेतला, स्क्वेअर घेतल्यावर काय आली कंडिशन, e1 कॅप मायनस e2 कॅप स्क्वेअर म्हणजेच डॉट प्रॉडक्ट विथ इट्स सेल्फ, ही कंडिशन आहे. हा ए बार डॉट ए बार इक्वल टू मॉड एचा स्क्वेअर, मी रिव्हर्स वापरला. आता डॉट प्रॉडक्ट आहे, घ्या सेपरेट, e1 बार डॉट e1 बार, e1 बार डॉट e1 बार मॉड e1 स्क्वेअर मायनस e1 बार डॉट e2 बार मायनस e2 बार कॅप डॉट e1 कॅप मायनस मायनस प्लस e2 स्वतःशी घेतलं तर काय होईल, e2 कॅपचा स्क्वेअर. डॉट प्रॉडक्ट कॉम्युटेटिव्ह असतो, हा मॅग्निट्यूड किती आहे, 1 आहे चा स्क्वेअर. सेम टर्म आहे 2 टाइम्स e1 कॅप डॉट e2 कॅप प्लस 1, कशावरनं, फ्रॉम 1. वाटल्यास याला 1 नंबर द्या, याला 2 नंबर द्या, फ्रॉम 1. इट इज ऑल्सो स्क्वेअर, 1चा स्क्वेअर 1 मायनस 2 अँड व्हॉट इज e1 बार डॉट e2 बार cos theta. It is again 1 and which is equal to, am I correct, 1 plus 1 ही कोणाची किंमत आली, e1 कॅप मायनस e2 कॅप ब्रॅकेट स्क्वेअर, 1 प्लस 1 2 मायनस 2 cos theta. am I correct? ओके, बघा पुढे 2 कॉमन घ्या, which is equal to 2 into bracket 1 minus cos theta 2. What is 1 minus cos? Half angle formula 2 sin square
theta by 2, which is equal to this 2 into 2 4 sin square theta upon 2. कशाबद्दल आलं हे E1 cap minus E2 cap square, taking square root, आणि म्हणून mod of E1 cap minus E2 cap equal to, याचा स्क्वेअर रूट म्हणजे स्क्वेअर जाईल, 4चा स्क्वेअर रूट 2 आणि साइन स्क्वेअरचा स्क्वेअर रूट साइन थीटा बाय 2. अँड देअरफॉर what is value of sin theta by 2 equal to, this 2 goes to that side, 1 upon 2 mod of E1 cap minus E2 cap, and hence the formula. Simple problem over. Next question, find the vector equation of the line passing through the point -1, -1, 2 and parallel to the line 2x minus 2 equal to 3y plus 1 equal to 6z minus 2. लाइन पॅरलल दिली आहे आणि दोन लाइन पॅरलल असतील तर हॅविंग सेम और डायरेक्शन रेशियोज आर सेम और इन प्रपोर्शनल. ओके, मग आता दिलेली लाइन हियर ए बार जो पॉइंट आहे त्याचा पोजिशन वेक्टर -i -j + 2k काय झाला, बी पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑन लाइन. या लाइन ह्या पॉइंटमधनं जाते, हा झाला त्या पॉइंटचा पोजिशन वेक्टर. आल्सो लाइन पॅरलल टू कुणाला, 2x minus 2 equal to 3y plus 1 equal to 6z minus 2. आता याचे डायरेक्शन रेशियो शोधायचे आहे. मग ही लाईन स्टँडर्ड फॉर्ममध्ये कन्वर्ट करायची. स्टँडर्ड फॉर्म म्हणजे कोणता, x minus x1 upon a, y minus y1 upon b आणि z minus z1 upon c. मग एक्स वाय झेडचे कोएफिशियंट 1 पाहिजे. मग काय करा, दॅट इज 2 इंटू ब्रॅकेट x minus 1, 3 इंटू ब्रॅकेट y plus 1 upon 3, 6 इंटू ब्रॅकेट z minus 1 upon 3. एम आय करेक्ट. जो कॉमन घेतला त्याने आतमध्ये डिवाइड केला. 6 कॉमन घेतला, 2 upon 6, 1 upon 3, 1 upon 3 झालं. दॅट इज दिस कॅन बी ऑल्सो रिटर्न ॲज, आपल्याला इथं नको आहे हा, मग न्यूमरेटर कॅन बी रिटर्न ॲज डिनॉमिनेटर. अँड विच इज इक्विव्हॅलंट टू, सगळ्यांचा एलसीएम बघा 6 आहे, 6ने डिनॉमिनेटरला मल्टिपल करा म्हणजे इथं किती 3, इथं किती 6ने मल्टिपल केल्यावर 2 जातो, म्हणून नसेल तर तसाही ठेवला तरी चालेल. z -1 upon 3 equal to 1. अँड देअरफॉर डायरेक्शन रेशिओज आर, काय आले डायरेक्शन रेशिओज, हे घ्या किंवा हे घ्या, हे घेऊ 3, 2, 1. अँड देअरफॉर बी बार इक्वल टू काय, डायरेक्शन रेशिओच्या डायरेक्शनचा वेक्टर 3i + 2j + k. हा काय आहे, वेक्टर पॅरलल टू लाईन. मग तुम्हाला पॉईंटचा पोझिशन वेक्टर मिळाला, बी बार मिळाला. अँड देअरफॉर वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाईन, देअरफॉर वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाईन इज काय, फॉर्म्युला माहिती ना, आर बार इक्वल टू ए बार प्लस लॅम्बडा टाइम्स पॅरलल वेक्टर किंवा अलॉंग द वेक्टर. बी बार द्या टाकून किंमत, विच इज इक्वल टू ए बार -i -j + 2k ए बार प्लस लॅम्बडा टाइम्स पॅरलल वेक्टर
3i प्लस 2j प्लस k आणि इज द रिक्वायर्ड व्हेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाईन. आणि असा हा प्रॉब्लेम. ओके, बाकीचे प्रॉब्लेम आपण पुढच्या सेशनमध्ये बघू. ओके, थँक्यू.